Yes. So good morning to all. Can you hear me? Voice వినిపిస్తుందా? Hello. Yes, sir. Yes, fine. See, coming to the today's session, yesterday just we started a constructor. Yesterday మనం just constructor అనే టాపిక్ కోసం థియరటికల్ గా మాట్లాడుకున్నాం, బట్ మీకు ప్రోగ్రామ్ అయితే ఏమి ఎగ్జిక్యూట్ చేయలేదు. సో టుడే ఐల్ కంటిన్యూ దట్. See, what is the constructor as per the yesterday's class? ఏం మాట్లాడుకున్నామా? కన్స్ట్రక్టర్ అంటే కన్స్ట్రక్టర్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ మెథడ్ సేమ్ లైక్ యువర్ M1, M2, M3. మనం ప్రీవియస్గా ఎలా అయితే M1, M2, M3 అనే మెథడ్స్ క్రియేట్ చేసామో, ఇన్ ద సేమ్ వే ద కన్స్ట్రక్టర్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ మెథడ్. బట్ వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్? ఇఫ్ ద క్లాస్ నేమ్ అండ్ ద మెథడ్ నేమ్ both are same, if the class name and method name both are same, then that method is called as a constructor. For example, if your class name is some ABC, the method name should be ABC only. If the class name is some XYZ, then the method name should be XYZ only. So class name ఏముందో as it is గా method name కూడా అదే ఉంటుంది, అని ఏమని పిలుస్తామో that is called as a constructor. And what is the difference between a normal method and constructor? Normal method కి constructor కి difference ఏంటి? See, if you want to execute a normal method, then how to execute a normal method from your main method? So inside your main method, you need to create an object to your class. Already you know that. You need to create an object to your class. With using that object only, you need to call your method. మనం ఒక ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేసి ఆ ఆబ్జెక్ట్తో ఏం చేస్తున్నాం, మనం M1, M2, M3 అనే మన మెథడ్స్ని కాల్ చేస్తా ఉన్నాం. బట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ కన్స్ట్రక్టర్, no need to call it manually like this. Automatically the constructor executes at the time of object creation. Object creation time lo constructor tanantara execute avutunnam. So observe this program. When I'm executing the program, always the execution begins with main method. Already you know that. My execution eppudu ekkadi nunchi start avutundi? Always the execution starts with main method nunchi start avutundi. Here I'm creating a object. Ikkada manam oka object anedi create చేస్తున్నాం. Okay, see, మా వాయిస్ అందరికీ వినిపిస్తుంది. మీకు ఏమైనా వినిపించకపోతే అది మీ సిస్టంలో ఇష్యూ ఉంటుందమ్మా. ప్లీజ్ మీ సిస్టంలో వాల్యూమ్ అనేది 100% ఉండేటట్టు చూసుకోండి. దెర్ ఈజ్ నో ఇష్యూ ఫ్రమ్ మై సైడ్. నా వైపు నుంచి అయితే ఇష్యూ ఏం లేదమ్మా. ఓకే, సో ప్లీజ్ కీప్ యువర్ వాల్యూమ్ యాజ్ 100%. రైట్, సి అండ్ అబ్జర్వ్ హియర్. And when I'm executing the program, the execution starts with main method. Execution అనేది మనకు main method నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. Right, see, here we are creating the object for the class. మనం class కి object create చేస్తున్నాం. We are calling only M1. మనం దేని కాల్ చేస్తున్నామో only M1 ఒకటే కాల్ చేస్తున్నాం. We are calling only M1. So we are expecting like the output should be only this particular print command. Now what is the print command here? The print command is I want to print like it is first method. So it is first method అనేది print అవుతుంది అనుకుంటున్నాం మనం. బట్ అవుట్పుట్ చూస్తే మనకి అవుట్పుట్లో బిఫోర్ దిస్ M1, ఈ M1 కన్నా ముందర మీకు ఏం ప్రింట్ అయి ఉంటుందంటే హాయ్ అనేది ప్రింట్ అయి ఉంటుంది. చూడమ్మా, ఇది మనకి ఇట్ ఈస్ ఫస్ట్ మెథడ్, బట్ బిఫోర్ దట్ యూ కెన్ సీ ద హాయ్. ఈ హాయ్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందమ్మా? హాయ్ అనేది ఎక్కడుంది? హాయ్ ఈజ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ యువర్ కన్స్ట్రక్టర్. హాయ్ అనేది మీ కన్స్ట్రక్టర్లో ఒక పార్ట్. హాయ్ ఈజ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ యువర్ కన్స్ట్రక్టర్. సో ఈ కన్స్ట్రక్టర్ అనేది ఎప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందమ్మా? అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ ఓన్లీ కన్స్ట్రక్టర్ ఎగ్జిక్యూట్స్ ఆటోమేటికలీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీ క్లారిటీ కోసం ఒక పని చేస్తున్నాను చూడండి. హియర్ ఐ కామెంటెడ్ ద M1. నేను M1 కాల్ చేయడం కామెంట్ చేశాను. దట్ మీన్స్ ఐఎమ్ నాట్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ M1ని మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేయట్లేదు. రన్ ద ప్రోగ్రామ్. M1 కాల్ చేయకుండా ఒకసారి రన్ చేయండి. స్టిల్ మనకు అవుట్పుట్ ఏమొస్తుందమ్మా? ప్రజెంట్లీ ద అవుట్పుట్ విల్ బి హాయ్. సో వై? బికాస్ whenever you are creating the object to your class, automatically the constructor execute అవుతుంది. You can see this hi. ఈ హాయ్ అనేది కనిపిస్తుంది. ఓకే, రైట్. ప్లీజ్ టేక్ ద నోట్స్. దీనికి నోట్స్ తీసుకొని, ఇంకో చిన్న విషయం, చాలా మంది ఒక చిన్న కన్ఫ్యూజన్ ఇక్కడ ఫీల్ అవుతున్నారు. ఎలా అంటే క్లాస్ నేమ్లో కంపల్సరీ కన్స్ట్రక్టర్ ఉండాలా అని అడుగుతూ ఉన్నారు. అంటే జనరల్గా స్టూడెంట్స్ నన్ను అడుగుతూ ఉంటారు. నో, అదేం లేదమ్మా. క్లాస్ నేమ్లో కన్స్ట్రక్టర్ ఉండాలని ఏం లేదు. మీకు నచ్చిన క్లాస్ నేమ్ తీసుకున్నాం. యూ కెన్ టేక్ ఎనీ క్లాస్ నేమ్. అది ఏబిసిఆ, XYZ, PQR, దట్ ఈస్ యువర్ విష్. But only the rule is whatever the class name you written here, the class name and the method name must be same. ఈ క్లాస్ నేమ్ మెథడ్ నేమ్ రెండు కంపల్సరీ సేమ్ ఉండాలి. అప్పుడు దాన్ని మనం కన్స్ట్రక్టర్ అంటాము.
ఓకే. మనం ఎస్టర్‌డే ఇంకో చిన్న విషయం మాట్లాడుకున్నాము. కన్‌స్ట్రక్టర్ డెవలపర్స్ ఎప్పుడు వాడుతా ఉంటారమ్మా? మ్యాండేటరీ స్టేట్మెంట్స్ అంటే కంపల్సరీ స్టేట్మెంట్స్ ఏవైతే ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాల్సినవి ఉన్నాయో, ఆ మ్యాండేటరీ స్టేట్మెంట్స్ అన్నీ కూడా ఎందులో పెట్టుకుంటారమ్మా? కన్‌స్ట్రక్టర్‌లో పెట్టుకుంటారు. అవి కంపల్సరీ ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ ఓన్లీ ఆటోమేటికల్లీ దట్ మ్యాండేటరీ స్టేట్మెంట్స్ విల్ బి executing. Okay, please take a small notes about the constructor. Take the first point. Constructor is also a method. Note it down. Constructor is also a method, but the class name and the method name must be same. Class name and the method name must be same. Okay, next point. Constructor executes automatically. Constructor executes automatically at the time of object creation. Constructor executes automatically at the time of object creation. Right. See, constructor program meeku chat box lo vesanama. Please save the program. Open your chat box. మీ చాట్ బాక్స్ ఓపెన్ చేయండి. మీకు కన్స్ట్రక్టర్ అని చెప్పి ఒక ప్రోగ్రామ్ కనిపిస్తుంది చాట్ బాక్స్లో. దానిపైన డౌన్లోడ్ ఆప్షన్ ఉంటుంది. జస్ట్ గో విత్ ఎ డౌన్లోడ్ అండ్ ప్లీజ్ డౌన్లోడ్ ద ప్రోగ్రామ్ విత్ యూ. ఇంట్లో కంపల్సరీ ఇవన్నీ టైప్ చేసి ప్రాక్టీస్ చేయండి. మీరు కూడా ఇంట్లో కాపీ పేస్ట్ చేద్దాము. ఎందుకంటే ప్రోగ్రామ్ చూడడానికి ఈజీగానే ఉంటుంది. అది మీరు టైప్ చేసేటప్పుడే మీకు సింటాక్స్ ఎర్రర్స్ అనేవి తెలుస్తాయి. ప్లీజ్ టైప్ ద ప్రోగ్రామ్. మీకు ఎలాంటి ప్రాబ్లం వచ్చినా కూడా మనం దీని కంటిన్యూషన్ ప్రాక్టీస్ సెషన్ ఉంది కదా, ప్రాక్టీస్ సెషన్లోకి రండి. మీకు వచ్చే ఎర్రర్స్ నాకు స్క్రీన్ షేర్ చేసి చూపిస్తే నేను మీకు ఆ ప్రాబ్లమ్స్ని క్లియర్ చేస్తాను. ప్లీజ్ టైప్ ద ప్రోగ్రామ్. ప్రోగ్రామ్స్ ఎప్పుడు టైప్ చేయండి, చూడొద్దు. చూసేంత వరకు బాగానే ఉంటుంది. టైప్ చేసేటప్పుడు మాత్రమే మీకు ఎర్రర్స్ ఏంటనేది తెలుస్తుంది. రైట్ అండ్ now take another heading. ఇంకో చిన్న హెడ్డింగ్ తీసుకున్నాము. The next heading is operators. Operators in Java. No need to write it. ఈ ఆపరేటర్స్ మీరు ఏం రాయాల్సిన లేదమ్మా. I'll share the document with you. ఈ డాక్యుమెంట్ నేను మీతో షేర్ చేస్తాను. Don't write anything. ఏం రాయొద్దు, జస్ట్ వినండి. In Java we have a different types of operators like arithmetic operator, relational operator, logical operator, concatenation operator, assignment operator. ఓకే. అండ్ ఇంకో చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్ అమ్మ. కొంతమందికి క్లాస్ ఒకసారి వింటే అర్థం కాదు. అలాంటి వాళ్ళు నో ప్రాబ్లం. అంటే నేను ఏదో స్పీడ్గా వెళ్ళిపోతున్నాను, మాకు ప్రాపర్గా అర్థం కావట్లేదని ఎవరైనా నాన్ ఐటీ వాళ్ళు ఫీల్ అయితే వాళ్ళకి 2 ఆప్షన్స్ అమ్మ. ఆప్షన్ నెంబర్ 1, ఈ క్లాస్ అయిపోయిన వెంటనే ప్రాక్టీస్ సెషన్లోకి రండి. ప్రాక్టీస్ సెషన్లో నేను మీ చేత ప్రాక్టీస్ చేయిస్తాను. అది ఒక ఆప్షన్. ఆప్షన్ నెంబర్ 2, యూ కెన్ అటెండ్ ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్. క్లాస్ మీరు ఎన్నిసార్లు అయినా అటెండ్ అవ్వచ్చండి. దీని కంటిన్యూషన్ మళ్ళీ మనకు 15 days ఆగస్ట్ 15th ఒక బ్యాచ్ స్టార్ట్ అవుతుంది కదా. మీకు ఒక క్లాస్ ఒకసారి వింటే అర్థం కాకపోతే మళ్ళీ మీరు ఆ బ్యాచ్లో కూడా రిజిస్టర్ అయ్యి అందులో కూడా వినండి. ఆ నెక్స్ట్ బ్యాచ్లో కూడా వినండి. ఒక 2-3 times వింటే 100% మీకు వస్తుంది. మేబీ ఫస్ట్ టైం వినేటప్పుడు మీకు 50% వచ్చింది. మళ్ళీ రెండోసారి వినండి, ఇంకా రిమైనింగ్ 50% వస్తుంది. ఓకే, డోంట్ వరీ. దానికోసం మీరు ఏం వరీ అవ్వద్దు. ఓకే, ట్రై టు అండర్స్టాండ్. వీలైనంత వరకు డైజెస్ట్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి, అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి. ఓకే, నౌ కమింగ్ టు ద ఆపరేటర్స్ అన్న. జావాలో ఆపరేటర్స్ ఏమున్నాయి చూడండి. అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్, రిలేషనల్ ఆపరేటర్, లాజికల్ ఆపరేటర్, కంకాటనేషన్ ఆపరేటర్, అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్. ఇందులో అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్స్ అంటే ఏంటంటే చూద్దాం. ఇవేం బైహార్ట్ చేయాల్సిన పని లేదమ్మా. ఎనీవే ఈ రోజు నుంచి మనం డైలీ ఆపరేటర్స్ అన్ని మన ప్రోగ్రామ్స్లో యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం. మనం యూజ్ చేసేటప్పుడు ఆటోమేటిక్గా మీకు ఇవన్నీ వచ్చేస్తాయి. మీరు వీటిని కూర్చొని ఏమి బైహార్ట్ చేయాల్సిన పని అయితే ఏం లేదు. ట్రై టు అండర్స్టాండ్. అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్స్ ఏమున్నాయి. ప్లస్ ఈజ్ ఫర్ ఎడిషన్, మనందరికీ తెలిసిందే. మైనస్ అనేది సబ్ట్రాక్షన్, ఇది మల్టిప్లికేషన్ అమ్మ, స్టార్. ఇట్ ఈస్ ఫర్ డివిజన్. మీకు కొత్తగా కనిపించేది ఏంటంటే ప్లస్ మైనస్ మైనస్ కొత్తగా కనిపిస్తుంది. ప్లస్ ఈ స్టాండ్స్ ఫర్ ఇది ఇంక్రిమెంటేషన్ విత్ 1. ప్లస్ అంటే ఏంటమ్మా, ఇంక్రిమెంటేషన్ విత్ 1. మైనస్ అంటే అర్థం ఏంటి, డిక్రిమెంటేషన్ విత్ 1. ప్లస్ మీన్స్ ఇంక్రిమెంటేషన్ విత్ 1, +1 అని యాడ్ అవుతుంది. మైనస్ అంటే ఏంటమ్మా, డిక్రిమెంటేషన్ విత్ 1. అంటే -1 ఇవన్నీ కూడా మనం ప్రాక్టికల్గా ఈ రోజు నుంచి యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, డోంట్ వరీ. నౌ కమింగ్ టు ద రిలేషనల్ ఆపరేటర్స్. ఇక్కడ మనకి రిలేషనల్ ఆపరేటర్స్ ఏమున్నాయి చూడండి. ఈక్వల్ టు అనేది ఒక రిలేషనల్ ఆపరేటర్. ఇట్ ఈస్ ఫర్ కంపారిజన్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ అమ్మా, నాట్ ఈక్వల్ టు, గ్రేటర్ దాన్, లెస్ దాన్, గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు, లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు. చిన్నప్పుడు మనం మ్యాథమెటిక్స్లో ఇవన్నీ మనకు కనిపిస్తూ ఉంటాయి.
ఒక్క నిమిషం. See, మ్యాథమెటిక్స్లో మనకి గ్రేటర్ దాన్ ఆపరేటర్స్, లెస్ దాన్ ఆపరేటర్స్ ఇవన్నీ మనం చిన్నప్పుడు చూసే ఉంటాము. ఒకసారి చూడండి, 7 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 9. ఇజ్ ఇట్ రైట్ ఆర్ రాంగ్? ఇది రైటా రాంగా ఒకసారి చూడండి. 7 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 9. ఎస్ ఆర్ నో? ఇది కరెక్టా? ఇది రాంగే కదమ్మా, ఇది రాంగే కదా. 7 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 9 ఫాల్సే కదమ్మా. సో 7 అనేది 9 కన్నా పెద్దది, తప్పు. ఇది రాంగ్. ఇది అదేవిధంగా 7 ఈజ్ లెస్ దాన్ 9. ఎస్, ఇట్ ఈస్ ట్రూ. 7 ఈజ్ లెస్ దాన్ 9. 7 9 కన్నా చిన్నది. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ట్రూ. ఇంకో చిన్న విషయం చూద్దాము. 7 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 7. ఈజ్ ఇట్ రైట్ ఆర్ రాంగ్? 7 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 7. 7 కన్నా పెద్దది. నో, ఇట్ ఈస్ 100% రాంగ్. సో whereas if you write 7 is greater than or equal to 7, 7 is greater than or equal to 7. సో ఇక్కడ ఈక్వల్ టు అనేది ఉంది కాబట్టి ఎస్, ఇట్ ఈస్ ఏ ట్రూ. ఇట్ ఈస్ ఏ ట్రూ. ఇన్ ద సేమ్ వే 7 ఈజ్ లెస్ దాన్ 7. 7 కన్నా చిన్నది. ఇదేమవుతుందమ్మా? ఇట్ ఈస్ ఫాల్స్. ఓకే, 7 ఈజ్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 7. సో ఈక్వల్ టు ఆపరేటర్ ఉంటే దాని అర్థం ఏంటమ్మా? ఎస్, ఈక్వల్ టు అనేది ఉండేటప్పుడు మనకి బోత్ సైడ్స్ ఈక్వల్ వాల్యూస్ ఉంటే ఎస్, ఇట్ విల్ సపోర్ట్. ఇదేమవుతుంది? ట్రూ అనేది. సో 7 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 9 అంటే రాంగ్ అమ్మ. 7 అనేది 9 కన్నా పెద్దదే అని చెప్తున్నాడు. తప్పు కదమ్మా. 7 అనేది 9 కన్నా పెద్దదే అనేది రాంగ్ కదా. ఇట్ ఈస్ ఫాల్స్. 7 ఈజ్ లెస్ దాన్ 9. 7 9 కన్నా చిన్నది. ఎస్, ఇట్ ఈస్ కరెక్ట్. ఓకే, సో ఇవి మనం చిన్నప్పుడు మ్యాథమెటిక్స్లో చూసే ఉంటాం. ఇవన్నీ కూడా ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ రిలేషనల్ ఆపరేటర్స్గా ఇప్పుడు మనం జావాలో యూజ్ చేయబోతున్నాం. సో నౌ కమింగ్ టు ద లాజికల్ ఆపరేటర్. లాజికల్ ఆపరేటర్ మీన్స్ అండ్ ఆర్ నాట్. అండ్ ఆర్ నాట్. అండ్ అంటే అర్థం ఏంటమ్మా? అండ్ మీన్స్ ద బోత్ కండిషన్ షుడ్ సాటిస్ఫై. అండ్ మీన్స్ ద బోత్ కండిషన్ షుడ్ సాటిస్ఫై. మీకు రెండు కండిషన్స్ సాటిస్ఫై అవ్వాలి అనుకున్నట్టయితే అండ్. ఆర్ అంటే ఎనీ వన్ కండిషన్. రెండింటిలో ఏదో ఒక కండిషన్ సాటిస్ఫై అయితే సరిపోతుంది అనుకున్నట్టయితే ఆర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు చూడండి, ఎండ్ అనేది మనం రెగ్యులర్గా వాడుతూ ఉంటుంటాం. ఎండ్ ఆర్ అనేది మన రియల్ లైఫ్లో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు చూడండి, నేను విజయవాడ వెళ్దాం అనుకుంటున్నాను అండ్ హైదరాబాద్ కూడా వెళ్దాం అనుకుంటున్నాను. విజయవాడ అండ్ హైదరాబాద్ రెండు వెళ్దాం అనుకుంటున్నాను. అండ్ అంటే అర్థం ఏంటమ్మా? ఐ వాంట్ టు గో ఫర్ ద బోత్ సిటీస్. రెండు సిటీస్కి వెళ్దాం అనుకుంటున్నాను. ఆర్ అంటే అర్థం ఏంటి? ఐ వాంట్ టు గో ఫర్ ఐదర్ విజయవాడ ఆర్ హైదరాబాద్. అంటే నేను విజయవాడ అయినా వెళ్దాం అనుకుంటున్నాను, లేదా హైదరాబాద్ అయినా వెళ్దాం. అంటే రెండింటిలో ఏదో ఒకటి వెళ్దాం అనుకున్నట్టయితే యూ కెన్ గో విత్ ఏ ఆర్. నాట్ మీన్స్ నో వన్. నేను ఎక్కడికి వెళ్దాం అనుకోవట్లేదు. సో దట్ ఈస్ నాట్. ఓకే, అండ్ మీన్స్ ద బోత్ కండిషన్ షుడ్ సాటిస్ఫై. ఆర్ మీన్స్ ఎనీ వన్ కండిషన్ షుడ్ సాటిస్ఫై. నాట్ మీన్స్ నో కండిషన్ షుడ్ సాటిస్ఫై. జనరల్గా మన ప్రాజెక్ట్స్ డెవలప్ చేసేటప్పుడు డెవలపర్ ఎండ్ ఆపరేటర్, ఆర్ ఆపరేటర్స్ ఎలా వాడతారంటే, ఇప్పుడు చూడండి మనకి లాగిన్ పేజ్ మీద కోడ్ రాసేటప్పుడు ఎలా కోడ్ రాస్తారమ్మా? ఇఫ్ వ్యాలిడ్ యూజర్ నేమ్ అండ్ వ్యాలిడ్ పాస్వర్డ్. యూజర్ నేమ్ వ్యాలిడ్ అయి ఉండాలి, పాస్వర్డ్ కూడా వ్యాలిడ్ అయి ఉండాలి. దెన్ ఓన్లీ అప్పుడే మనకి సక్సెస్ఫుల్గా లాగిన్ అవ్వాలి. అంతే కదమ్మా? గాట్ ఇట్. యూజర్ నేమ్ వ్యాలిడ్ అయి ఉండాలి అండ్ పాస్వర్డ్ కూడా వ్యాలిడ్ అయి ఉండాలి. బోత్ ఆర్ వ్యాలిడ్, దెన్ ఓన్లీ లాగిన్. ఎల్స్ కాకపోతే ఇట్ షుడ్ నాట్ లాగిన్. షుడ్ నాట్ లాగిన్, అది లాగిన్ అవ్వకూడదు. సో ఇక్కడ బై మిస్టేక్ డెవలపర్ ఎండ్ ఆపరేటర్ యూజ్ చేయడానికి బదులుగా ఆర్ ఆపరేటర్ వాడాడు అనుకుందాం. ఇది ఆర్ ఆపరేటర్ కదమ్మా. ఇది ఆర్ ఆపరేటర్. అంటే ఆర్ ఆపరేటర్ అంటే మీనింగ్ ఏంటమ్మా? యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్లో ఏ ఒక్కటి వ్యాలిడ్ ఇచ్చినా లాగిన్ అయిపోతుంది. యూజర్ నేమ్ వ్యాలిడ్ ఇచ్చి పాస్వర్డ్ రాంగ్ వచ్చినా అది లోపలికి వెళ్ళిపోతుంది. సో అదేవిధంగా పాస్వర్డ్ వ్యాలిడ్ ఇచ్చి యూజర్ నేమ్ ఇన్వాలిడ్ ఇచ్చినా లోపలికి వెళ్ళిపోతుంది. ఇట్స్ రాంగ్. ఇలా ఉండకూడదు కదమ్మా. ఆర్ కాదు కదా. మనకి ఏదైనా ఒక లాగిన్ పేజ్లో మీరు యూజర్ నేమ్ కరెక్ట్ ఇవ్వాలి, పాస్వర్డ్ కూడా కరెక్ట్ ఇవ్వాలి. బోత్ షుడ్ బి వ్యాలిడ్. సో అక్కడ మీరు ఆర్ ఆపరేటర్ వాడకూడదు కదా. ఫ్యూచర్లో మీరు పెద్ద అయిన తర్వాత, మీరు డెవలపర్ అయిన తర్వాత, సో యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ని చెక్ చేసేటప్పుడు ఆర్ ఆపరేటర్ వాడకూడదు. అక్కడ మీరు ఏ ఆపరేటర్ వాడాలి? ఎండ్. అంటే వై? బికాస్ ద బోత్ కండిషన్ షుడ్ సాటిస్ఫై. రెండు కండిషన్స్ సాటిస్ఫై అయితేనే మీరు లాగిన్ అవుతారు. సో లేదు ఒక కండిషన్ మాత్రమే సాటిస్ఫై అవ్వాలి అంటే మనం ఆర్ అనేది వాడతాం.
గాట్ ఇట్ అమ్మా, అర్థమైంది కదా. ఇది మనకి అండ్ ఆర్ నాట్, వీటిని ఏమంటాం, లాజికల్ ఆపరేటర్స్ అంటాం. సో కంకాటనేషన్ ఆపరేటర్, ద ప్లస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అ కంకాటనేషన్. సో ఇట్ ఈస్ ఫర్ కంకాటనేటింగ్ టూ డిఫరెంట్ డేటా టైప్స్. ఇట్ ఈస్ కంకాటనేటింగ్ టూ డిఫరెంట్ డేటా టైప్స్. రెండు డిఫరెంట్ డేటా టైప్స్ని కంకాటనేట్ చేయొచ్చు. నేను మీకు చూపిస్తాను ఎగ్జాంపుల్. యాజ్ వెల్ యాజ్ వీ కెన్ కంకాటనేట్ టూ స్ట్రింగ్స్ని కూడా మనం కంకాటనేట్ చేయొచ్చు. సో ఐ విల్ షో ద ఎగ్జాంపుల్. ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తాను చూడండి మీకు. సో అబ్జర్వ్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్. ఒక డెమో 3 అనే ఒక క్లాస్ తీసుకున్నాను. యువర్ విష్, యూ కెన్ రైట్ ఎనీ క్లాస్ నేమ్. రైట్ ఎ మెయిన్ మెథడ్. ఇక్కడ రమేష్ అనేది ఒక స్ట్రింగ్ అమ్మ. డబుల్ కొటేషన్లో ఏమైనా ఉంటే దాన్ని మనం ఏమని పిలుస్తాం, స్ట్రింగ్ అని పిలుస్తాం. రమేష్ ఈజ్ ఎ స్ట్రింగ్. 5 అనేది ఏంటమ్మా, 5 ఈజ్ ఎ న్యూమరిక్ వాల్యూ. 5 ఈజ్ ఎ న్యూమరిక్ వాల్యూ. సో రెండు డిఫరెంట్ డేటా టైప్స్ కదమ్మా. రమేష్ అనేది స్ట్రింగ్, 5 అనేది న్యూమరిక్. సో ఈ స్ట్రింగ్ని న్యూమరిక్ని పక్క పక్కన రాయాలి అంటే కంపల్సరీ మీరు మధ్యలో ఏం వాడాలి, కంకాటనేషన్ ఆపరేటర్ అనేది వాడాలి. ప్లస్ ఈజ్ ఎ కంకాటనేషన్ ఆపరేటర్. సో అదేవిధంగా మనం ఇక్కడ 4 అనేది ఒక న్యూమరిక్. 4ని రమేష్తో కంకాటనేట్ చేస్తున్నాం. 4 రమేష్ రెండు డిఫరెంట్ డేటా టైప్స్. ఆ మధ్యలో అగైన్ మనం ఏం వాడుతున్నామా, ప్లస్ అనేది వాడుతున్నాం. అంటే ఇలా రెండు డిఫరెంట్ డేటా టైప్స్ని కంకాటనేట్ చేయడానికి మధ్యలో ప్లస్ వాడండి. యాజ్ వెల్ యాజ్ రెండు స్ట్రింగ్స్ని కంకాటనేట్ చేయడానికి, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కంకాటనేట్ టూ స్ట్రింగ్స్. సో హియర్ రమేష్ ఈజ్ ఎ స్ట్రింగ్, ద కుమార్ ఈజ్ ఎ స్ట్రింగ్. సో రమేష్ని కుమార్ని రెండు స్ట్రింగ్స్ని కంకాటనేట్ చేయడానికి మధ్యలో ఏం వాడుతున్నామా, ప్లస్. అంటే ప్లస్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు కంకాటనేటింగ్ టూ స్ట్రింగ్స్, యాజ్ వెల్ యాజ్ ద ప్లస్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు కంకాటనేటింగ్ టూ డిఫరెంట్ డేటా టైప్స్. రెండు డిఫరెంట్ డేటా టైప్స్ని కూడా ఇక్కడ మీరు కంకాటనేట్ చేయొచ్చు. వన్ మోర్ థింగ్, ఇక్కడ ప్లస్ అనేది డ్యూయల్ రోల్ అమ్మ, రెండు రకాలుగా బిహేవ్ చేస్తుంది ప్లస్ అనేది. ప్లస్ ఈజ్ ఏ కంకాటనేషన్ ఆపరేటర్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద ప్లస్ ఈజ్ ఏ అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్. ఈరోజు మనం ఆపరేటర్స్ చెప్పుకునేటప్పుడు టాప్లో ఫస్ట్ మనం ఏం మాట్లాడుకున్నామో, అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్ మాట్లాడుకున్నాం కదా. అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్లో ఫస్ట్ మనం ఏం చెప్పుకున్నా, ప్లస్ ఈజ్ ఫర్ ఎడిషన్. అంటే ప్లస్ మీకు కంకాటనేషన్ ఆపరేటర్గా పనిచేస్తుంది. ఇంకోటి ఏంటమ్మా, అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్గా కూడా పనిచేస్తుంది. సో అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్గా ఎప్పుడు పనిచేస్తుంది, బోత్ సైడ్స్, రెండు వైపులా కూడా మీరు న్యూమరిక్ వాల్యూస్ ఇచ్చేటైతే. ఇఫ్ ద ప్లస్ ఈజ్ కంటైనింగ్ ద న్యూమరిక్ వాల్యూస్ ఆన్ ద బోత్ సైడ్స్, రెండు వైపులా న్యూమరిక్స్ ఉన్నట్టయితే ద ప్లస్ ఈజ్ యాక్ట్ లైక్ అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్. ఇక్కడ చూడండి, నేను 4+5 అని ఇచ్చాను. 4+5 అని ఇస్తే అవుట్పుట్ ఏమొచ్చిందమ్మా, ద అవుట్పుట్ ఈస్ 9 అనే ఒక అవుట్పుట్ మనకి వచ్చింది. అంటే ప్లస్ ఈజ్ ఎ కంకాటనేషన్ ఆపరేటర్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద ప్లస్ ఈజ్ ఎ అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్. ఓకే. సో ఈ ఎగ్జాంపుల్ కూడా ఒకసారి నేను మన చాట్ బాక్స్లో డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేస్తున్నాను. ప్లీజ్ సేవ్ ద ప్రోగ్రామ్ విత్ యూ. ఈ ప్రోగ్రామ్ మీతో సేవ్ చేసి పెట్టుకోండి. స్క్రీన్ షాట్ తీసి పెట్టుకున్నా మీ ఇష్టమే, ప్రోగ్రామ్ సేవ్ చేసి పెట్టుకున్నా మీ ఇష్టం. మా ప్రాక్టీస్ సెషన్కి చాలా తక్కువ మంది వస్తున్నారు. వీలైనంత వరకు అందరూ కూడా ప్రాక్టీస్ సెషన్కి రావడానికి ట్రై చేయండి. ఇఫ్ యు ఆర్ పర్ఫెక్ట్, ఓకే, మీరు పర్ఫెక్ట్ అయితే రావడం లేదమ్మా. బట్ స్టిల్ యు ఆర్ ఏ బిగినర్స్. మీరు బిగినర్స్ అయితే మాత్రం కంపల్సరీ ప్రాక్టీస్ సెషన్కి రండి. దీని కంటిన్యూషనే మనకు ప్రాక్టీస్ సెషన్ ఉంటుంది. ఓకే, రైట్. సో నౌ కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ ఇష్యూ. కంకాటనేషన్ ఆపరేటర్ తర్వాత నెక్స్ట్ ఆపరేటర్ ఏముందమ్మా ఇక్కడ, అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్. అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్. Equal to is called as a assignment operator. So with using equal to, we can assign the a value into variable. A value into variable. ఒక వాల్యూని తీసుకువెళ్ళి ఒక వేరియబుల్లో అసైన్ చేయడానికి ఈ అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్ అనేది యూజ్ అవుతుంది. ఈక్వల్ టు ఏమని పిలుస్తాం, అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్. ఇదేం చేస్తుంది, ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు అసైనింగ్ ఏ వాల్యూ ఇంటూ వేరియబుల్. ఒక వాల్యూని తీసుకువెళ్ళి ఒక వేరియబుల్లో స్టోర్ చేయడానికి మనం ఈక్వల్ టుని యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం, అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్ని యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం. అండ్ ఫ్యూచర్లో మనం కొన్ని షార్ట్ కట్స్ కూడా యూజ్ చేయబోతున్నాం. మేబీ ఒక 1 or 2 డేస్లో ప్లస్ ఈక్వల్ టు, మైనస్ ఈక్వల్ టు, స్టార్ ఈక్వల్ టు అనే షార్ట్ కట్స్ మనం ఫ్యూచర్లో మన ప్రోగ్రాంలో వాడతామా, మేబీ ఒక రేపు ఎల్లుండిలో. సో ఏం లేదు, ఇక్కడ చూడండి, ఎక్కడైనా మీ ప్రోగ్రాంలో ఎక్స్ ప్లస్ ఈక్వల్ టు 5 అని కనిపించింది అనుకోండి. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్? దీని మీనింగ్ ఏంటి అంటే, ఇట్ మీన్స్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ప్లస్ 5. ఇట్ స్టాండ్స్ ఫర్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ప్లస్ 5. మనం ఎక్కడైనా ఎక్స్ మైనస్ ఈక్వల్ టు 5 అని రాస్తాం అనుకోండి. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్? ద మీనింగ్ ఈస్ x ఈక్వల్ టు ఎక్స్ మైనస్ 5. ఇవి షార్ట్ కట్ నోటేషన్స్ అమ్మ, షార్ట్ కట్ ఫార్మ్స్ అంటాం. ఓకే. సో ఎక్స్ స్టార్ ఈక్వల్ టు 5 అని రాస్తాం అనుకోండి. దీని మీనింగ్ ఏంటి అంటే ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ స్టార్ 5. సో ఇవి కూడా ప్రాక్టికల్గా మనం చూసేటప్పుడు మీకు అర్థమవుతుంది. నో నీడ్ టు బై హార్ట్ ఇట్. ఇదేం బై హార్ట్ చేయాల్సిన లేదు, మనం రెగ్యులర్గా వాడేటప్పుడు మీకు ఇది వచ్చేస్తుంది. ఓకే, ఇవి మనకి ఆపరేటర్స్ కోసం. ఈ ఆపరేటర్స్ అనే డాక్యుమెంట్ కూడా నేను మీతో షేర్ చేస్తాను. ప్లీజ్ సేవ్ ద డాక్యుమెంట్ విత్ యూ.
ఈ వర్డ్ డాక్యుమెంట్ మీద సేవ్ చేసుకోండి. మరి నేను ఇచ్చే కంటెంట్ అంతా కూడా జాగ్రత్తగా ఒక ఫోల్డర్‌లో సేవ్ చేసి పెట్టుకోండి అమ్మ. ఓకే. సో వర్డ్ డాక్యుమెంట్ మీతో షేర్ చేశాను. ప్లీజ్ సేవ్ ద డాక్యుమెంట్ విత్ యూ. డాక్యుమెంట్ సేవ్ చేసుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ ఒక చిన్న హెడ్డింగ్ తీసుకున్నాము. ద నెక్స్ట్ టాపిక్ ఈస్ కండిషన్స్ అండ్ లూప్స్ అని చెప్పి ఒక చిన్న హెడ్డింగ్ తీసుకున్నాం. కండిషన్స్ అండ్ లూప్స్. కండిషన్స్ అండ్ లూప్స్. రైట్. సో ఇందులో మనకి ఫస్ట్ కండిషన్ ఏంటంటే ఇఫ్ కండిషన్. టేక్ ద హెడ్డింగ్ ఇఫ్ కండిషన్. సో ఇఫ్ కండిషన్ అనేది మనం రెగ్యులర్‌గా మన లైఫ్‌లో వాడుతూ ఉంటాం అమ్మ. మనం మన ఫ్రెండ్స్‌తో గానీ, మన ఫ్యామిలీ మెంబర్స్‌తో గానీ మాట్లాడేటప్పుడు ఇన్ జనరల్‌గా రెగ్యులర్‌గా మన ఇంట్లో మనం ఇఫ్ అనే వర్డ్ వాడుతూనే ఉంటుంటాం. ఎలా వాడతాం? సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన ఫ్రెండ్‌తో మాట్లాడేటప్పుడు ఏమంటాం అమ్మ? ఇఫ్ యూ వర్క్ హార్డ్ యూ విల్ గెట్ సక్సెస్ అని అంటా ఉంటాం మన ఫ్రెండ్స్‌తో. ఇఫ్ యూ వర్క్ హార్డ్ యూ విల్ గెట్ సక్సెస్. అంటే నువ్వు కష్టపడి పని చేస్తే దెన్ కష్టపడి చదివేటైతే యూ విల్ గెట్ సక్సెస్. నీకు సక్సెస్ అనేది వస్తుంది. సో అక్కడ మనం వాడే వర్డ్ ఏంటమ్మా? ఇఫ్. ఇఫ్ యూ వర్క్ హార్డ్ అంటే నిజంగా నువ్వు కష్టపడి చదివితే యూ విల్ గెట్ సక్సెస్. అంటే ఆ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయితేనే ఆ నెక్స్ట్ వన్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఇక్కడ కూడా సేమ్. సో ఇక్కడ చూడండి ఒక క్లాస్ నేమ్ తీసుకోండి. యూ కెన్ టేక్ ఎనీ క్లాస్ నేమ్ యువర్ విష్. ఎగ్జాంపుల్‌గా నేను ఇక్కడ ఇఫ్ ఎగ్జాంపుల్ అనే ఒక క్లాస్ తీసుకున్నా. సో రైట్ ఎ మెయిన్ మెథడ్ ఎక్స్ అనే ఒక వేరియబుల్ తీసుకున్నాను. ఇంటిజర్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 5 అని చెప్పి తీసుకున్నా. సో వాట్ ఈస్ ద కండిషన్ హియర్? ఇక్కడ కండిషన్ ఏం రాస్తున్నాను చూడమ్మా. ఇఫ్‌లో ఎక్స్ ఈస్ లెస్ దాన్ 20. ఎక్స్ అనేది 20 కన్నా చిన్నది. ఎక్స్‌లో వాల్యూ ఏముందమ్మా? వాట్ ఈస్ ద ఎక్స్ వాల్యూ హియర్? ద ఎక్స్ వాల్యూ ఈస్ 5. ఎక్స్‌లో నేను 5 అనే ఒక నంబర్ స్టోర్ చేశాను. ఇక్కడ దీని మీనింగ్ ఏంటమ్మా? ఎక్స్ ఈస్ లెస్ దాన్ 20 అంటే ఇండైరెక్ట్‌లీ ద 5 ఈస్ లెస్ దాన్ 20. 5 ఈస్ లెస్ దాన్ 20. 5 అనేది 20 కన్నా చిన్నది. రైటే కదమ్మా? ఇట్ ఈస్ రైట్. ద కండిషన్ ఈస్ పాస్. 5 ఈస్ లెస్ దాన్ 20 కండిషన్ పాస్ అయింది. సో కండిషన్ పాస్ అయితే ఇది నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్‌ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. అది బ్లాక్‌లోకి వెళ్తుంది. చూడండి ఇది ఇఫ్ బ్లాక్ ఓపెనింగ్, ఇది ఇఫ్ బ్లాక్ క్లోజింగ్. ఈ ఇఫ్ బ్లాక్ అనేది మీకు ఎప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది? వెన్ ఇట్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్ ద ఇఫ్ బ్లాక్. ఈ కండిషన్ పాస్ అయితేనే ఈ బ్లాక్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఈ కండిషన్ ఫెయిల్ అయిందనుకోండి ఇట్ విల్ నాట్ ఎగ్జిక్యూట్ ద బ్లాక్. ఈ బ్లాక్ అనేది మనకి ఎగ్జిక్యూట్ కాదు. ప్రెజెంట్ అయితే మన కండిషన్ పాసే కదమ్మా. 5 ఈజ్ లెస్ దాన్ 20. 5 అనేది 20 కన్నా చిన్నది. కండిషన్ పాస్ అయింది. సో ఇట్ ఈస్ ప్రింటింగ్ హాయ్. హాయ్ అనేది మీకు ప్రింట్ అయింది. ఇంతవరకు ఓకేనేమో. సో వాంటెడ్లీ నేను కండిషన్ ఫెయిల్ అయ్యేటట్టు చేస్తాను. ప్రెజెంట్ పాస్ని కాస్త ఫెయిల్ అయ్యేటట్టు చేద్దాం. ఏం చేద్దామా? ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 30 అని తీసుకున్నాం. ఎక్స్‌లో ఏం తీసుకున్నాను? 30 తీసుకున్నాను. ఇప్పుడు చూడండి 30 ఈజ్ లెస్ దాన్ 20 అంటే ఎక్స్ ప్లేస్‌లో 30 వస్తుంది కదమ్మా. 30 ఈజ్ లెస్ దాన్ 20. 30 అనేది 20 కన్నా చిన్నది. నో, ఇట్ ఈస్ రాంగ్. 30 అనేది 20 కన్నా చిన్నది అనేది రాంగ్. సో ఇంక అది కండిషన్ ఫెయిల్ అవుతుంది. కండిషన్ ఫెయిల్ అయ్యేటప్పుడు మీరు ఈ బ్లాక్‌లోకి వెళ్తారమ్మా? నో. కండిషన్ ఫెయిల్ అయ్యేటప్పుడు అది ఇఫ్ బ్లాక్‌లోకి వెళ్ళదు. దీనికి అవుట్‌పుట్ ఏమైనా ఉంటుందా అంటే నో. దేర్ ఈస్ నో అవుట్‌పుట్. ఎందుకమ్మా? అది బ్లాక్‌లోకి వెళ్ళలేదు కదా. సో ఈ బ్లాక్‌లోకి వెళ్ళలేదు కాబట్టి దేర్ ఈస్ నో అవుట్‌పుట్. అంటే కండిషన్ మనకి పాస్ అయితేనే, కండిషన్ పాస్ అయితేనే మీకు బ్లాక్‌లోకి వెళ్తుంది. ఇప్పుడు ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 10 తీసుకున్నాను. కండిషన్ పాస్ ఆర్ ఫెయిలా చూడండి. 10 ఈజ్ లెస్ దాన్ 20. 10 అనేది 20 కన్నా చిన్నది. యెస్, కరెక్టే కదమ్మా. 10 అనేది 20 కన్నా చిన్నది. ఓకే, ఫైన్. ఇంతవరకు బానే ఉందమ్మా. అయితే ఇక్కడ చిన్న విషయం అమ్మా. చిన్న విషయం ఏంటంటే ఈ బ్లాక్ ఉంది కదా. ఐ మీన్ ఓపెనింగ్ బ్రాకెట్ అండ్ క్లోజింగ్ బ్రాకెట్. ఇది ఎప్పుడు పెట్టాలి? ఎప్పుడు పెట్టకూడదు? మీరు ఇఫ్ కండిషన్‌లో ఓన్లీ సింగిల్ స్టేట్మెంట్, ఒక స్టేట్మెంటే రాయాలనుకుంటున్నారనుకోండి. అంటే ఈ కండిషన్ పాస్ అయ్యేటప్పుడు మీకు ఓన్లీ సింగిల్ స్టేట్మెంట్, ఒక స్టేట్మెంట్ మాత్రమే ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి అనుకున్నట్టయితే నో నీడ్ టు రైట్ దిస్ బ్రాకెట్స్. ఈ బ్రాకెట్స్ రాసినా మీ ఇష్టమే, రాయకపోయినా మీ ఇష్టమే. అర్థమైందమ్మా? ఇఫ్ బ్లాక్‌లో ఓన్లీ సింగిల్ స్టేట్మెంట్ ఉన్నట్టయితే మీరు ఈ బ్లాక్ రాసినా మీ ఇష్టమే, ఈ బ్లాక్ రాయకపోయినా మీ ఇష్టమే. అంటే ఈ బ్రాకెట్స్ పెట్టినా మీ ఇష్టమే, పెట్టకపోయినా మీ ఇష్టమే. అదే మీకు ఇఫ్ బ్లాక్‌లో మల్టిపుల్ స్టేట్మెంట్స్ అంటే మోర్ దాన్ 1 స్టేట్మెంట్. మోర్ దాన్ 1 స్టేట్మెంట్. సో ఎక్కువ స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నాయనుకోండి. సో ఎక్కువ స్టేట్మెంట్స్ ఉంటే మస్ట్ అండ్ షుడ్ కంపల్సరీ మీరు ఈ బ్రాకెట్స్ అనేవి పెట్టాల్సి ఉంటుంది. అర్థమైందమ్మా? గాట్ ఇట్? సో ఇఫ్ లోపల సింగిల్ స్టేట్మెంట్ ఉన్నట్టయితే మీరు ఈ బ్రాకెట్స్ పెట్టినా మీ ఇష్టమే, పెట్టకపోయినా మీ ఇష్టమే. సో బట్ మల్టిపుల్ స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నాయనుకోండి ఈ బ్లాక్‌లో ఇట్ ఈస్ మ్యాండేటరీ. సో ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ మీకు అర్థం కావడానికి. మీరు ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్‌కి ఒక సింగిల్ స్టిక్‌ని క్యారీ చేసి పట్టుకొని వెళ్ళాలి.
ఓన్లీ ఒక స్టిక్ అమ్మ. ఒక కర్రను మీరు ఒక ప్లేస్ నుంచి ఒక ప్లేస్‌కి పట్టుకెళ్ళాలి. సో, దానికోసం దాన్ని మీరు థ్రెడ్‌తో కట్టాల్సిన పని లేదు కదమ్మా! తాడుతో కట్టాల్సిన పని లేదు కదా! ఓన్లీ సింగిల్ స్టిక్ కాబట్టి మీరు దాన్ని ఏం తాడు లేకుండా డైరెక్ట్‌గా పట్టుకెళ్ళిపోవచ్చు. సో, మీకు ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ స్టిక్స్, ఒక బండిల్ ఆఫ్ స్టిక్స్ అంటే ఒక 10 స్టిక్స్ ఇచ్చి ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్‌కి పట్టుకెళ్ళమన్నారు. కంపల్సరీ ఆ 10 స్టిక్స్‌ని మీరేం చేయాలమ్మా? బండిల్ చేయాలి కదా! లేదంటే అవి జారిపోయి పడిపోతాయి కదా! సో, ఇక్కడ కూడా సేమ్ అదే. మీరు సింగిల్ స్టేట్మెంట్ ఉన్నట్టయితే మీరు దాన్ని ఏమి ఇలా బండిల్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. చేసినా పర్వాలేదు, చేయాల్సిన అవసరం లేదు. బట్ మీకు ఇక్కడ లోపల మల్టిపుల్ స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నట్టయితే ఇట్ ఈస్ మ్యాండేటరీ, కంపల్సరీ మీరు ఈ బ్రాకెట్ వాడాల్సిందే. ఈ బ్రాకెట్ వాడకపోతే మీకు ఓన్లీ ఒక స్టేట్మెంటే వర్క్ అవుతుంది. రిమైనింగ్ దాని తర్వాత ఉన్న స్టేట్మెంట్స్ ఏవి కూడా వర్క్ అవ్వవు. ఇది కొంచెం కేర్ తీసుకోండి. బిగినర్స్ ఏం చేస్తారంటే సింగిల్ ఉన్నా లేదా మల్టిపుల్ ఉన్నా అన్నిటికి కూడా ఈ బ్రాకెట్ పెట్టడం అలవాటు చేసుకోండి. ఏమైపోయింది? ఓకే. ఈ బ్రాకెట్ పెడితే మనకి కండిషన్ పాస్ అయ్యేటప్పుడు మొత్తం ఈ బ్లాక్‌లో ఉండే స్టేట్మెంట్స్ అన్ని అది 1 ఆర్ మోర్ 1 అవ్వనియండి, ఎక్కువ అవ్వనియండి ఇవన్నీ కూడా మనకి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఓకే. ఫైన్ అమ్మా. అయితే ఇంకో చిన్న విషయం అందరూ చేసే 2 తప్పులు. ఏంటి ఆ 2 మిస్టేక్స్ అంటే ఇఫ్ కండిషన్ అప్పర్ కేస్ రాస్తా ఉంటారమ్మా. మీరు చాలా జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది జావాలో కండిషన్స్, లూప్స్ కంపల్సరీ లోవర్ కేస్‌లోనే ఉంటాయి. అప్పర్ కేస్‌లో ఉండవు. చాలా ఇంపార్టెంట్ విషయం ఇది. జావాలో ఆల్ కండిషన్స్, ఆల్ ద లూప్స్ మస్ట్ బి ఇన్ లోవర్ కేస్ ఓన్లీ. అంటే ఇఫ్ అనేది మీరు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో అప్పర్ కేస్ రాయకూడదు. చూడండి మీ ఎదురుగానే నేను ఒకసారి అప్పర్ కేస్ రాసి చూపిస్తాను. అదేం జరుగుతుందో చూడండి. క్యాపిటల్ ఐ రాసాను. క్యాపిటల్ ఐ రాస్తే ఏమైందమ్మా? ఇట్ షోస్ ఎర్రర్. మనకి ఇమ్మీడియేట్‌గా ఎర్రర్ అనేది చూపిస్తా ఉంటుంది. ఆల్ కండిషన్స్ అండ్ ఆల్ లూప్స్ మస్ట్ బి ఇన్ లోవర్ కేస్. కంపల్సరీ లోవర్ కేస్‌లోనే ఉండాలి జావాలో. అది ఒకటో విషయం. సో, రెండో విషయం ఏంటంటే కండిషన్స్‌కి ఎండింగ్‌లో గాని, లూప్స్‌కి ఎండింగ్‌లో గాని సెమీకోలన్ అనేది పెట్టకూడదు. యూ షుడ్ నాట్ కీప్ ద సెమీకోలన్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద కండిషన్స్ అండ్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద లూప్స్. లూప్స్‌కి ఎండింగ్‌లో కండిషన్స్‌కి ఎండింగ్‌లో సెమీకోలన్ పెట్టకూడదు. ఆ విషయం చాలా జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇప్పుడు చూడండి ఇఫ్ కండిషన్‌కి ఎండింగ్‌లో నేనేమైనా సెమీకోలన్ పెట్టానమ్మా? పెట్టలేదు. సో, ఎట్టి పరిస్థితిలో కండిషన్‌కి ఎండింగ్‌లో మీరు సెమీకోలన్ పెట్టకూడదు. ఓకే. సో, అదే విషయం మీ నోట్స్‌లో కూడా రాసుకుంటే రాసుకోండి. చిన్న నోట్ అని చెప్పి నోట్‌లో ఏం రాస్తారంటే ఆల్ కండిషన్స్ అండ్ ఆల్ లూప్స్ మస్ట్ బి ఇన్ లోవర్ కేస్. ఆల్ కండిషన్స్ అండ్ ఆల్ లూప్స్ మస్ట్ బి ఇన్ లోవర్ కేస్. కంపల్సరీ లోవర్ కేస్‌లోనే ఉండాలి. మీరు అప్పర్ కేస్ క్యారెక్టర్ రాయకూడదు. సెకండ్ పాయింట్ నోట్ చేసుకోండి. At the end of conditions and loops, we should not insert the semicolon. At the end of conditions and loops, we should not insert semicolon. సెమీకోలన్ ఎట్టి పరిస్థితిలో మీరు ఇన్సర్ట్ చేయకూడదు ఈ ఎండింగ్‌లో. రైట్. సో, ప్లీజ్ టేక్ ఎ స్క్రీన్ షాట్ ఆర్ సేవ్ ద ప్రోగ్రామ్. నేను ప్రోగ్రామ్ పంపిస్తున్నాను. ఒకసారి తీసుకోండి. రైట్. అయితే ఇఫ్‌తో పాటు మనకి ఇఫ్ ఎల్స్ అనే ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది. ఇఫ్ ఎల్స్ ఇప్పటికే మీకు అర్థమయ్యే ఉంటుంది. ఇఫ్ ఎల్స్ అంటే అర్థం ఏంటమ్మా? కండిషన్ పాస్ అయితే ఇఫ్‌లోకి వెళ్తారు. కండిషన్ ఫెయిల్ అయితే ఎక్కడికి వెళ్తారమ్మా? ఎల్స్‌లోకి వెళ్తారు. పాస్ అయితే ఇఫ్‌లోకి వెళ్తారు. ఫెయిల్ అయితే ఎల్స్‌లోకి వెళ్తారు. అంటే మీరు 2 బ్లాక్స్ రాయాలి. యూ నీడ్ టు రైట్ ఎ 2 బ్లాక్స్. ఇఫ్ అనే ఒక బ్లాక్ రాస్తారు. ఎల్స్ అనే ఒక బ్లాక్ రాస్తారు. అబ్జర్వ్ ద ఎగ్జాంపుల్ హియర్. చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చూడము. అబ్జర్వ్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్. నేను ఇక్కడ మార్క్స్ అనే ఒక వేరియబుల్ అంటే ఓన్లీ ఎక్స్ అని, వై అని, జెడ్ అని కాదమ్మా. యూ కెన్ టేక్ ఎనీ వేరియబుల్. ఇక్కడ నా వేరియబుల్ ఏంటి తీసుకున్నాను? మార్క్స్ అనే ఒక వేరియబుల్ తీసుకున్నాను. ఈ మార్క్స్ మీరు ఏదైతే ఇన్సర్ట్ చేస్తారో 35 మార్క్స్, 40 మార్క్స్, 50 మార్క్స్, 60 మార్క్స్ ఇక్కడ మీరు ఏవైతే మార్క్స్ ఇన్సర్ట్ చేస్తారో బేస్డ్ ఆన్ ద మార్క్స్, ఈ మార్క్స్‌ని బేస్ చేసుకొని వాడు పాస్ ఆర్ ఫెయిల్ అనేది మనం ప్రింట్ చేయాలి. సో, చూడండి అబ్జర్వ్ ద కండిషన్. ఇఫ్ ద మార్క్స్ ఆర్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 35, 35 కన్నా ఎక్కువ ఉన్నా లేదా 35కి ఈక్వల్‌గా ఉన్నా సో, మనం ఏం ప్రింట్ చేయమని చెప్తున్నామా? పాస్. ఏం ప్రింట్ చేస్తున్నాం? పాస్ అనేది ప్రింట్ చేస్తున్నాం. ఓకే. ఎల్స్ అంటే ఇఫ్ ద కండిషన్ ఫెయిల్యూర్ అంటే అర్థం ఏంటమ్మా? మీరు ఇచ్చిన మార్క్స్ 35 కాదు, 35 కన్నా ఎక్కువ కూడా లేవు. అంటే 35 కన్నా తక్కువ ఉన్నాయి. అప్పుడు మీకు అదేం ప్రింట్ చేస్తుందమ్మా? ఇట్ విల్ ప్రింట్ ఫెయిల్యూర్.
ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇప్పుడు 50 మార్క్స్ ఇచ్చానమ్మా. 50 మార్క్స్ ఇచ్చాను. ఇప్పుడు చూడండి 50 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 35. యెస్, ద 50 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 35. 50 అనేది 35 కన్నా పెద్దదే కదమ్మా. సో కండిషన్ ఈజ్ పాస్. కండిషన్ పాస్ అవుతుంది. సో మీకు ఇప్పుడు ఏం ప్రింట్ అవుతుందమ్మా? బాటంలో ఇట్ విల్ ప్రింట్ ఇట్ ఈస్ పాస్. పాస్ అని ప్రింట్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మార్క్స్ అనేవి 35 ఇస్తున్నాను. ఎగ్జాక్ట్గా ఒకటికి 35 మార్క్స్ వచ్చాయి అనుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. సో ఇప్పుడు కండిషన్ పాస్ ఫెయిల్ అమ్మా? 35 పాస్. 35 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 35. ఇక్కడ ఈక్వల్ టు కూడా ఉంది కదమ్మా. ఈక్వల్ టు కూడా ఉంది కాబట్టి మీరు 35 ఇచ్చినా కూడా మీకు ఇది పాస్ అవుతుంది. ఓకే, పాస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకరికి 34 మార్క్స్ వచ్చాయి, 1 మార్క్ తక్కువ వచ్చింది. మరి 34 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 35 అంటే ఏంటమ్మా? ఇట్ ఈస్ రాంగ్. ఫెయిల్ అవుతుంది. సో మీకు అది ఎల్స్లోకి వెళ్తుంది. ఎల్స్లో మీకు ఏం ప్రింట్ అవుతుంది? ఫెయిల్ అనేది ప్రింట్ అవుతుంది. ఇట్ ప్రింట్స్ ద ఫెయిల్. ఓకే, సో ఈ కాన్సెప్ట్ ఏమంటున్నామా? ఇఫ్ ఎల్స్. ప్రీవియస్గా మనం నేర్చుకున్నది ఇఫ్ అనే కాన్సెప్ట్. ఇప్పుడు మనం నేర్చుకుంటున్నది ఇఫ్ ఎల్స్. ఇఫ్ ఎల్స్లో ఏం జరుగుతుంది? కండిషన్ పాస్ అయితే మీరు ఇఫ్ బ్లాక్లోకి వెళ్తారు. కండిషన్ ఫెయిల్ అయితే ఎక్కడికి వెళ్తారమ్మా? యూ విల్ గో టు ద ఎల్స్ బ్లాక్. ఎల్స్ బ్లాక్లోకి వెళ్తారు. ఓకే, సో ప్లీజ్ టేక్ ద ప్రోగ్రామ్. ఈ ప్రోగ్రామ్ ఒకసారి తీసుకోండి. అండ్ మా ఆగస్ట్ 15th బ్యాచ్, అంటే మీ నెక్స్ట్ బ్యాచ్ రిజిస్ట్రేషన్ స్టార్ట్ అయ్యాయి. ఎవరైనా మీ ఫ్రెండ్స్ కానీ మీ రిలేటివ్స్ కానీ ఎవరైనా ఉన్నట్టయితే ఇన్ఫామ్ చేయండి. సో ప్లీజ్ షేర్ మై ఈమెయిల్ ఐడి. నా ఈమెయిల్ ఐడి మీ దగ్గరే ఉంటుంది. అది ఎవరికైనా షేర్ చేయండి. జస్ట్ నాకు మెయిల్ చేస్తే సరిపోతుంది. సో స్టూడెంట్స్ ఉన్నట్టయితే, ఐ మీన్ బీటెక్ స్టూడెంట్స్ మీరు ఎవరైనా ఉన్నట్టయితే మీ ఫ్రెండ్ సర్కిల్కి హెల్ప్ అయ్యేటట్టు ఉంటుంది. ప్లీజ్ ఇన్ఫార్మ్ టు యువర్ ఫ్రెండ్స్. ఈవెన్ ఈ టైమింగ్స్ ఎవరికైనా పాసిబిలిటీ అవ్వకపోయినా పర్వాలేదమ్మా. డైలీ ఐ విల్ షేర్ ద రికార్డింగ్స్ అనేవి షేర్ చేస్తాను. దే కెన్ ఫాలో మై రికార్డింగ్స్ ఆల్సో. సో ఈ టైం పాసిబిలిటీ లేని వాళ్ళు కూడా మన దగ్గర రిజిస్టర్ అవ్వచ్చు. సో డైలీ క్లాస్ అయిపోయిన వెంటనే వాళ్ళ మెయిల్ ఐడికి మనం రికార్డింగ్ అనేది పంపించడం జరుగుతుంది. సో దే కెన్ ఫాలో ద రికార్డింగ్స్ ఆల్సో. ప్లీజ్ షేర్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ. ఓకే, రైట్. సి, ఇది ఓకే కదమ్మా? ఇఫ్ అయిపోయింది, ఇఫ్ ఎల్స్ అయిపోయింది. నౌ టేక్ అనదర్ హెడింగ్. ఇంకో చిన్న హెడింగ్ తీసుకోండి. ఎల్స్ ఇఫ్. ద నెక్స్ట్ టాపిక్ ఈస్ ఎల్స్ ఇఫ్. ఎస్, సో జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. అబ్జర్వ్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ ఎల్స్ ఇఫ్ అనేది. సి, కండిషన్ పాస్ అయితే మీరు ఇఫ్ బ్లాక్లోకి వెళ్తారు. ఆ విషయం మీకు తెలిసిందే. కండిషన్ ఫెయిల్ అయితే ఎక్కడికి వెళ్తారమ్మా? కండిషన్ ఫెయిల్ అయితే మీరు ఎల్స్లోకి వెళ్తారు. ఆ విషయం కూడా మీకు తెలిసిందే. ఎల్స్లో నేనేం రాస్తున్నాను చూడమ్మా. అబ్జర్వ్ మై స్క్రీన్. ఇన్ ద ఎల్స్ పార్ట్ ఐ రిటర్న్ వన్ మోర్ ఇఫ్. ఎల్స్లో నేను వేరొక ఇఫ్ రాశాను. ఎల్స్లో వేరొక ఇఫ్ రాశాను. బట్ ఎప్పుడు వెళ్తారమ్మా? ఈ సెకండ్ ఇఫ్లోకి ఎప్పుడు వెళ్తారు? వెన్ యూ విల్ గో టు ద సెకండ్ ఇఫ్. ఫస్ట్ ఇఫ్ అనేది పాస్ అయింది అనుకోండి అమ్మా. ఫస్ట్ ఇఫ్ పాస్ అయితే మీరు రెండో ఇఫ్ దగ్గరికి వెళ్తారా? వెళ్ళరు. ఎందుకమ్మా? ఫస్ట్ ఇఫ్ పాస్ అయితే అది ఎల్స్లోకి వెళ్తుందా? వెళ్ళదు కదా. ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ మీకు అర్థం కావడానికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాచ్చు. సో మా ఇంట్లో ఒక కార్ ఉంది, ఒక బైక్ ఉంది, ఒక సైకిల్ ఉంది. జస్ట్ మీకు అర్థం కావడానికి. ఓకే, మా ఇంట్లో ఒక కార్ ఉంది, ఒక బైక్ ఉంది, ఒక సైకిల్ ఉంది. సో ఫస్ట్ ప్రయారిటీ నేను ఎప్పుడు ఇంట్లో కార్ ఉంటే నా కార్ వేసుకొని బయటకు వెళ్ళడానికి ట్రై చేస్తాను. అంటే ఫస్ట్ ఇఫ్ కండిషన్లో నేను ఏం చెక్ చేసుకుంటానమ్మా? కార్ ఉందా లేదా, ప్రజెంట్ నా కార్ అవైలబిలిటీ ఉందా లేదా. కార్ అవైలబుల్గా ఉందనుకోండి, ఇంకా నేను బైక్ సైకిల్ చూస్తానమ్మా? చూడను కదా. సో బికాజ్ నాకు ఇష్టమైంది కారు. సో ఆ కార్తోనే వెళ్ళిపోతా. ఆ కార్ పట్టుకొని బయటకు వెళ్ళిపోతాం. సో కార్ లేదనుకోండి, అప్పుడు అది ఎల్స్లోకి వెళ్తుంది. ఆ ఎల్స్లో ఏం చెక్ చేసుకుంటాను? సెకండ్ వన్, అంటే బైక్ ఉందా లేదా. సో బైక్ ఉందనుకోండి, ఇంకా మళ్ళీ నేను సైకిల్ వైపు చూస్తానమ్మా? చూడను కదా. బైక్ ఉంటే బైక్తోనే వెళ్ళిపోతాను. ఓకే, ఫైన్. సో ఆ బైక్ కూడా లేదనుకుందాం. అప్పుడు నెక్స్ట్ ఆప్షన్ ఏంటమ్మా? ఐ విల్ గో విత్ సైకిల్. నా సైకిల్ ఉందా లేదా చెక్ చేసుకో. సైకిల్ ఉంటే దెన్ ఓకే, ఐ విల్ గో విత్ సైకిల్. సైకిల్ కూడా లేదనుకోండి, దెన్ ఐ విల్ డ్రాప్. ఫైనల్గా నేను ఇంకా బయటకు వెళ్ళడం డ్రాప్ అయిపోతాను. అర్థమైందమ్మా? అంటే ఫస్ట్ కార్ ఉందనుకోండి, కార్ ఉన్న తర్వాత ఇంకా నేను బైక్ ఉందా లేదా వెతుకుతానా, లేదా సైకిల్ ఉందా లేదా అని వెతుకుతానా? వెతకను. ఎందుకంటే నా ఫస్ట్ రిక్వైర్మెంట్ అక్కడితో క్లియర్ అయిపోయింది. అక్కడితోనే ఆగిపోతాను. సో కార్ లేకపోతేనే రెండో ఆప్షన్కి వెళ్తున్నాను, బైక్. బైక్ దొరికింది, ఇంకా సైకిల్ కోసం వెతుకుతానా? వెతకను. సో బైక్ లేకపోతేనే అప్పుడు నేను ఎక్కడికి వెళ్తానమ్మా? సైకిల్ ఉందా లేదా అనేది వెతుకుతున్నాను. అంటే ఇక్కడ మనకి ఈ ఎల్సిఫ్ అనే కాన్సెప్ట్లో
సెకండ్ ఇఫ్లోకి ఎప్పుడు వెళ్తారమ్మా? వెన్ యూ విల్ గో టు ద సెకండ్ ఇఫ్ ఫస్ట్ ఇఫ్ అనేది ఫెయిల్ అయితేనే, ఫస్ట్ ఇఫ్ అనేది ఫెయిల్ అయితేనే దెన్ ఓన్లీ యూ విల్ గో టు ద సెకండ్ ఇఫ్. మరి సెకండ్ ఇఫ్ కూడా ఫెయిల్ అయితేనే యూ విల్ గో టు ద థర్డ్ ఇఫ్. అర్థమైందమ్మా? గాట్ ఇట్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు 3 జాబ్స్ రెడీగా ఉన్నాయి. ఒక జాబ్ 1 lakh సాలరీ, ఇంకో జాబ్ 50,000 సాలరీ, ఇంకో జాబ్ 25,000 సాలరీ. ఫస్ట్ మీకు 1 lakh సాలరీ జాబ్ దొరికింది అనుకోండమ్మా, ఇంకా మీరు సెకండ్ ఆప్షన్ ఆలోచిస్తారా? 50,000 25,000 సాలరీస్ జాబ్స్ కోసం ఆలోచించరు కదమ్మా. అక్కడితోనే ఆగిపోతారు. మీరు ఆ 1 lakh జాబ్లోకి వెళ్ళిపోతారు. ఆ 1 lakh జాబ్ మీకు బై మిస్టేక్ దొరకలేదు. అప్పుడు మీరు ఇది ఏం చెక్ చేసుకుంటారమ్మా? సెకండ్ జాబ్ ఏంటి 50,000 ఏదైతే ఉందో అది చెక్ చేస్తారు. అది కూడా దొరకలేదు అనుకోండి, అప్పుడు లాస్ట్ ఆప్షన్ మీరు దేనికి చూజ్ చేసుకుంటారమ్మా? 25,000 సాలరీ ఏదైతే ఉందో దానికి లాస్ట్. అంతేగాని మీకు 1 lakh సాలరీ జాబ్ దొరికిన తర్వాత ఈ లాస్ట్ దానికోసం వెతుకుతారా అంటే నో. ఇక్కడ కూడా అంతే అమ్మా. ఈ ఎల్స్ ఇఫ్లో మీరు సెకండ్ ఇఫ్లోకి ఎప్పుడు వెళ్తారు? ఫస్ట్ ఇఫ్ అనేది ఫెయిల్ అయితేనే యూ విల్ గో టు ద సెకండ్ ఇఫ్. సెకండ్ ఇఫ్ అనేది ఫెయిల్ అయితేనే యూ విల్ గో టు థర్డ్ ఇఫ్. సో నా అబ్జర్వ్ ద ప్రోగ్రామ్. ఇక్కడ నేను మార్క్స్ అనే ఒక వేరియబుల్ తీసుకున్నానమ్మా. మార్క్స్ అనేది వేరియబుల్. సో ఈ మార్క్స్ని బేస్ చేసుకొని మనకి ఏం ప్రింట్ అవ్వాలి? వాడికి ఫస్ట్ క్లాసా, సెకండ్ క్లాసా, థర్డ్ క్లాసా, వాడు ఫెయిల్ అనేది ప్రింట్ అవ్వాలి. అది మన ప్రోగ్రామ్. సో అబ్జర్వ్ ద ప్రోగ్రామ్ హియర్. ఇఫ్ ద మార్క్స్ ఆర్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 60, మనం ఎంటర్ చేసిన మార్క్స్ అనేది 60 కానీ 60 కన్నా ఎక్కువ ఉంటే మనకి ఏం ప్రింట్ అవ్వాలమ్మా? ఫస్ట్ క్లాస్. ఓకే ఫైన్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను మార్క్స్ ఎంత ఇచ్చాను చూడమ్మా. ఎగ్జాంపుల్గా నేను ఇక్కడ 70 మార్క్స్ ఇచ్చాను. సో మనం రన్ చేస్తున్నాం. మనకేం ప్రింట్ అవుతుందమ్మా? ఇట్ ప్రింట్స్ ఫస్ట్ క్లాస్. ఫస్ట్ క్లాస్. ఫస్ట్ క్లాస్ అనేది ప్రింట్ అవుతుంది. ఇంకా అది సెకండ్ ఇఫ్లోకి వెళ్తుందమ్మా. ఇజ్ ఇట్ గోస్ టు ద సెకండ్ ఇఫ్? వెళ్ళదు. ఎందుకంటే మనకి కండిషన్ పాస్ అయిపోయింది కదా. ఈ కండిషన్ పాస్ అయ్యేటప్పుడు ఇంకా ఎల్స్లోకి వెళ్తుందా? నో, ఇట్ విల్ నాట్ గో టు ద ఎల్స్ పార్ట్. ఇంకా అదే ఎల్స్ పార్ట్లోకి వెళ్ళదు. ఇక్కడితోనే ఆగిపోతుంది. మీకు ఏం ప్రింట్ అవుతుంది? ఫస్ట్ క్లాస్ అనేది ప్రింట్ అవుతుంది. ఓకే, నేను ఇప్పుడు ఏం ఇస్తున్నా అంటే వాడికి 50 మార్క్స్ వచ్చాయి అనుకుందాము. నేను ఇప్పుడు మార్క్స్ ఎంత ఎంటర్ చేస్తున్నాను చూడండి, 50 మార్క్స్. మరి కండిషన్ పాస్ ఆఫ్ ఫెయిల్ చూడండి. ఫస్ట్ కండిషన్ 50 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 60. రాంగ్ కదమ్మా, ఫెయిల్ అయింది కదా. ఫెయిల్ అయ్యేటప్పుడు అంటే 50 అనేది 60 కన్నా పెద్దది అంటున్నాం. తప్పు కదమ్మా. 50 అనేది 60 కన్నా పెద్దది అనేది రాంగ్. సో ఫెయిల్ అవుతుంది. ఫెయిల్ అయ్యి ఎల్స్లోకి వెళ్తుంది. ఎల్స్లోకి వెళ్ళి ఎల్స్లో మనకి సెకండ్ కండిషన్ ఉంది. ఎల్స్లో మనకి సెకండ్ కండిషన్ ఏంటమ్మా? వాట్ ఈస్ ద సెకండ్ కండిషన్ హియర్? మార్క్స్ ఆర్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 45. ఎస్ కరెక్టే కదమ్మా. 50 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 45. 50 అనేది 45 కన్నా పెద్దది. ఎస్ కరెక్ట్. సో మీకు ఏం ప్రింట్ అవుతుందమ్మా? ఇట్ విల్ ప్రింట్ సెకండ్ క్లాస్. ఇంకా అది సెకండ్ క్లాస్. ఈ ఎల్స్లోకి అయితే వెళ్ళదమ్మా. ఇక్కడతోనే ఆగిపోతుంది. అంటే ఈ సెకండ్ క్లాస్ దగ్గర ఆగిపోతుంది. ఒకసారి రన్ చేసి చూద్దాం. ప్రీవియస్గా ఫస్ట్ క్లాస్ వచ్చింది. 70 మార్క్స్ ఇచ్చేటప్పుడు 50 మార్క్స్ ఇస్తే మీకు ఏం ప్రింట్ అయిందమ్మా? సెకండ్ క్లాస్ అనేది ప్రింట్ అయింది. సో మీకు ఈ పర్టికులర్ కండిషన్ దగ్గర ఆగిందమ్మా. ఓకే, సో వెరస్ నేను వాడికి 40 మార్క్స్ ఇద్దామమ్మా. ఒకరికి ఎవరికో 40 మార్క్స్. ఫస్ట్ కండిషన్ పాస్ ఆ ఫెయిల్ అమ్మా? ఫస్ట్ కండిషన్ మనకి ఫెయిల్ అయింది. ఎందుకమ్మా? 40 అనేది 60 కన్నా పెద్దది. రాంగ్. ఇది చూడండి, 40 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 45. ఇది కూడా రాంగే కదమ్మా. 40 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 45 అంటే రాంగ్. సో అగైన్ ఎల్స్లోకి వెళ్తుంది. ఎల్స్లో మనకేముందమ్మా ఇక్కడ? గ్రేటర్ దాన్ 35. ఎస్, ద 40 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 35. కరెక్టే కదమ్మా. 40 అనేది 35 కన్నా పెద్దదే కదా. సో ఈ పర్టికులర్ బ్లాక్లోకి వెళ్తుంది. ఈ బ్లాక్లో మనకి ఏం ప్రింట్ అవుతుందమ్మా? థర్డ్ క్లాస్ అనేది ప్రింట్ అవుతుందో లేదో చూద్దాం. ఓకే రైట్. ఓకే, థర్డ్ క్లాస్ ప్రింట్ అవుతుంది. ఒక్క నిమిషం, మనకి లింక్ టైం అయిపోతుంది. నేను సెకండ్ లింక్ ఎవరి దగ్గరైనా లేకపోతే వాళ్ళ కోసం నేను సెకండ్ లింక్ ఇస్తున్నాను. ప్లీజ్ జాయిన్ విత్ ఎ సెకండ్ లింక్. ప్రాక్టీస్ సెషన్కి సెకండ్ లింక్లో జాయిన్ అవ్వండి. మా చాట్ బాక్స్లో లింక్ పంపిస్తున్నాను. ఎవరి దగ్గరైనా లింక్ లేకపోతే ఈ లింక్ సేవ్ చేసుకోండి. రైట్. అండ్ ఈ ప్రోగ్రామ్ కూడా నేను మీకు షేర్ చేస్తున్నానమ్మా. ఈ ప్రోగ్రామ్ ఈరోజు ఇంట్లో ప్రాక్టీస్ చేసి నాకు రేపు చూపించండి. ఈ ఎల్సిఫ్ ఫస్ట్ క్లాస్, సెకండ్ క్లాస్, థర్డ్ క్లాస్ ఏదైతే ఉందో ఇది ఈరోజు ఇంట్లో మీరు ట్రై చేసి రేపు నాకు చూపించండి. ఓకే, సో ఈ మీటింగ్ లింక్ అయిపోయిన వెంటనే ప్లీజ్ జాయిన్ విత్ ఎ సెకండ్ లింక్ ఫర్ ప్రాక్టీసింగ్. ఈరోజు చెప్పిన ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని ప్రాక్టీస్ చేద్దాం. సో ప్లీజ్ జాయిన్ విత్ ఎ సెకండ్ లింక్. ఇంకా ఇఫ్ కండిషన్లో కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి.